فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی۔ نوجوان بچہ بڑا کمزور سا وجود تھا، لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ماتا ہے۔ بتا دیں میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی۔ صحیح بات۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ مزدوری کے لیے بیٹھا۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر۔ کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو۔ ویڈیو کو پوری دیکھے دوستو، تھوڑی سی بات میری بھی سنیں، بہت اچھی ویڈیو ہے، ایموشنل ویڈیو ہے۔ اور ایک لڑکا تھا، جو لڑکا بہت غریب تھا اور اس کا ایک ہفتے کا خرچہ 3-4 دینار کا تھا، تو وہ لڑکا اتنے ہی کماتا تھا اور باقی دن جو بچتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے روتا گڑ گڑاتا اور اللہ کی رضا کے لیے سارے دن گزارتا، مگر وہ 1-2 دن ہی کام کرتا اور ایک ہفتے میں 1 ہی دن کام کرتا تھا، اور باقی دن وہ اللہ کی رضا کے لیے سجدے اور نماز اور روزے رکھتا تھا، اور بغیر رمضان سے بھی روزے رکھتا تھا۔ رمضان میں تو روزے ہی رکھتا تھا، مگر بغیر رمضان سے بھی روزے رکھتا تھا اور اچھے کام کرتا تھا، نیک کام کرتا تھا۔ اچانک اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا، اور اس سے جو وہاں کا بادشاہ تھا یا جو بھی تھا اس سے کام کرا رہا تھا، تو اس کے پاس آتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، تو اس کو اپنی بات بتا دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو پوری دیکھے اور لائک اور سبسکرائب بھی کرے۔ جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا، تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر 2 گھنٹے ماشاء اللہ۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نا، صحیح بات۔ وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں۔ ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ معاہدہ کیا ہے نا جی، تو پورا اترنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ کہتے 2 گھنٹے میں۔ اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا۔ اللہ اکبر۔ جب اذان ہوتی کہتے ہے مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے۔ کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوں، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوں۔ نفلی روزہ، رمضان نہیں تھا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے، تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تو وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے، تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ 1 ہفتے میں 1 بار آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ شرطیں؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی، ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ 1 ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا، کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گیا بیچارہ۔ کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے، آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے، نہیں آتے ہیں۔ کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا۔ جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں۔ ایک انگوٹھی نکالی،
कहने लगा हुजूर आज रात को मेरा इंतकाल हो जाएगा, आज रात, अल्लाह, इन पैसों का कफन खरीद के सुबह जनाजा पढ़ के मुझे दफन कर देना, और जब दफन करो तो ये अंगूठी लेके असर के बाद हारून रशीद के पास जाना। हारून रशीद, आप उसे कहना मैंने मिलना है पर वो आपको टाइम नहीं देगा, आप उसको आवाज दीजिएगा कि तेरी एक अमानत है मेरे पास, फिर वो आपसे मिलेगा तो अंगूठी दे दे, फिर आप मेरी तरफ से फारिग हैं। हजरत फरमाने लगे तेरा नाम, और कहने लगा हुजूर वक्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफी मांगनी है रब करीम से, अगर मुनासिब समझे तो मुझे अपने रब से तन्हाई कर दे। सही, फरमाते मैं आ गया पर उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं उसकी दिया। बातें में, फरमाते सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुला हुआ था, अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी, जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका, इंतकाल हो चुका था। इंतकाल हो चुका, ऐसे जैसे किसी का दीदार करके सोया। कहते मैं तो 2 आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई, कहां कहां से अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना काफी काफी दूर से, बेगाना मैनू रोवेगा। फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था पर पता नहीं मखलूक कहां कहां से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया, हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, हारून रशीद, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। एक अमानत, कुछ चीज, फरमाते हैं वो मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। हारून रशीद, मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? कौन था ये? तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। बेटा, मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था, मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। हिसाब नहीं दे सका। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती, ये रोज हमें कहता छोड़ दो आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं, अल्लाह की हम समझ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बहुत कम। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुत्या, और दाढ़ी आ गया ही पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। बहुत अच्छी बात उठ फरीदा सुत्या, खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल। हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस बयान में आपने सुना होगा कि एक बच्चा था जो बगदाद का रहने वाला था। तो वो बच्चा की नीयत कैसी थी, उसके काम कैसे थे, और जब उससे एक आदमी मिलने आता है तो उससे वो बोलता है कि मैंने 3-4 शर्त है जब मैं तुम्हारे घर पर काम करूँगा। शर्त किसे रखनी चाहिए, जो काम करने वाला है या मालिक को? तो उस बच्चे ने शर्त बताई। एक शर्त उसकी ये भी थी कि मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा और जो तुम कहोगे वो सब काम करूंगा। और दूसरी शर्त इसकी ये थी कि जब अजान का टाइम होगा तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूंगा। मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं ये काम छोड़ दूंगा। और दूसरी बात उसकी, तीसरी बात उसकी वो थी कि उसने बोला आजकल यहाँ पर जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वह सिर्फ 4-5 मीनार है, मैं आपसे 3 दिनार लूँगा। उसकी ये भी शर्त थी। और अगर इसकी एक शर्त के अंदर ये भी बात थी, मैं तुम्हारी कोई बात का जवाब नहीं दूँगा,
जो तुम बोलोगे सिर्फ वही काम करूँगा। तो उसको जो मालिक था उसकी बात मान लेता है और उसको अपने काम करने के लिए ले जाता है। तो इतना काम करता है 2-3 घंटे में ही, जितना आदमी आजकल के आदमी पूरा दिन लगा लेते हैं। और जब अजान होती है, दोपहर का टाइम होता है, तो अजान नमाज पढ़ने के लिए, तो अजान के टाइम अजान सुनते ही वो सब कुछ अपना काम छोड़कर तो आप नमाज पढ़ने जाता है। और नमाज का निशान भी उसके मत्थे पर था, तो वो नमाज पढ़ने जाता है। और उसका जो लड़का था वो बोलता है ये सामान इतना अधूरा रह चुका है, ये वाला काम। तो वो बोलता है तू चुप हो जा, मैं तुम्हारे अब्बा से बात कर रखी है कि मैं अजान के टाइम कोई नहीं कुछ नहीं काम करूँगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम मेरे मालिक नहीं होगे अजान के टाइम। बाकी अजान और नमाज पढ़ के जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगा। तो इतना बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और तो वो घर जाता है और फिर अगले दिन मालिक उसको देखता है, उसके कुछ छोटा मोटा काम पड़ जाता है। तो वो जाता है बगदाद में और उस लड़के को ढूंढता है, मगर उस लड़का नहीं मिलता, क्योंकि वह एक हफ्ते में एक ही बार आता है ताकि उसे 3-4 दिनार मिल जाए। और 3-4 दिनार मिलते ही वो एक हफ्ता के लिए चला जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए पूरा दिन रात लगा रहे। इस तरह की उसकी बात थी। और अगर आपकी समझ में ना आई तो वीडियो को दोबारा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। अल्लाह अकबर।